Hi, hello. Welcome to the session. Previous session we have discussed on the inductance property and self-inductance and mutual inductance and coefficient of coupling. These points are we have discussed clearly, right? Let's recall those points again, right? Moving on to topic, right? Property of inductance. Property of inductance. First point we have discussed. This is the first point, right? So if you apply the change in current, d phi will be generated. According to Faraday's law, voltage is directly proportional to change in flux, rate of change in flux. According to Faraday's law, an EMF will be induced in the inductance. That is the property of inductance. And self-inductance. By their own current, an EMF will be generated. That is meant by self-inductance. By the neighboring coil current, EMF will be generated. Means that is what? Mutual inductance. And yesterday we discussed three formulas regarding the self-inductance. What are the formulas? N phi by I, one formula, and psi by phi I. One more formula will be there. N square by S. These three formulas we have discussed. Here psi means what? Flux linkages. Flux linkages is equal to N into phi. Right. Mutual inductance. Mutual inductance, 2 points I said clearly. Remember those 2 points. Mutual inductance is always positive, but induced mutual voltage will be positive or negative. There might be two chances will be there depending upon the series coupling or adding coupling or opposing coupling. So we discussed it clearly in this lessons, right? Coefficients of coupling will be playing a key role in coupling circuits, right? Magnetic coupling circuits. So I discussed it clearly, and I said some important points also regarding the competitive exam. So k is equal 0. K is equal 0 means what? That is there is no coupling. K is equal 1 means perfect coupling. K is greater than 0.5, that is tightly coupled. K is less than 0.5, that is loosely coupled. Tightly coupled is used for power systems, right? And which transformers? Iron core transformers, right? Here loosely coupled used for RF circuits. And applications of transformers RF circuits యూస్ చేస్తారు. ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్? ఎయిర్ కోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అండ్ ఎస్టర్డే దీనికి రిలేషన్ ఎయిర్ కోర్కి ఐరన్ కోర్కి డిఫరెన్స్ ఏందో అది కూడా డిస్కస్ చేయలేదు. జస్ట్ ఈరోజు అదే డిస్కస్ చేస్తాం. ఎయిర్ కోర్కి ఐరన్ కోర్కి వచ్చేసరికి మీడియం అనేది ఫ్లక్స్ ఫ్లో అవడానికి మీడియం అనేది హియర్ ఐరన్, హియర్ ఎయిర్. దట్స్ ఇట్. దేర్ ఇస్ నో రాదర్ దెన్ దిస్ పాయింట్, రైట్? అండ్ కే రేంజ్ కూడా నేను నిన్న మెన్షన్ చేయలేదు. కే రేంజ్ వచ్చేసి 0 to 1. సో 0 to 1. సో ఇఫ్ సపోజ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ కప్లింగ్. అంటే కే ఈజ్ నియర్ టు 1 ఉంటే దేర్ షుడ్ బి ఏ కప్లింగ్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉన్నట్టు, రైట్? వన్ మోర్ పాయింట్ హియర్, ఇండక్టెన్స్కి యూనిట్స్ కూడా నేను మెన్షన్ చేయలేదు. హెన్రీస్. SI యూనిట్స్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఈస్ హెన్రీ అండ్ డినోటెడ్ విత్ H. These are the points we have discussed clearly in yesterday classes. And moving on to the today's topics, we are discussing on right hand thumb rule and importance of dot convention and series connected coils and parallel connected coil. అందులో మళ్ళీ ఎయిడింగ్ అంటే ఆపోజింగ్ అంటే ఏంటో వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆన్ ది జస్ట్ ప్రీవియస్ టాపిక్, రైట్? రైట్. మూవింగ్ ఆన్ టు ద రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ అంటే ఇక్కడ 4 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా, 4 ఫింగర్స్ అండ్ థంబ్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఇండికేషన్స్. ఇక్కడ రాసాను చూడండి. ఈ 4 ఫింగర్స్ అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ డిఫరెంట్, ఈ థంబ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఇఫ్ సపోజ్ ఈ 4 ఫింగర్స్ని ఈ తమ్ముని మీరు ఒకలా చూసారనుకోండి, ఈ యారో ఇండికేషన్ వాడు తంబు, ఈ 4 ఫింగర్ ఇండికేటర్స్ వాడు ఈ డైరెక్షన్. సో హియర్ ఇండికేషన్ అనేది 2 ఇండికేషన్స్ అనేది ఇస్తుంది. ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఇంకోటి కరెంట్, రైట్? సో ఈ ఏదో ఒకటి. ఇఫ్ సపోజ్ మీరు 4 ఫింగర్స్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ కరెంట్ అనుకున్నారు అనుకోండి, థంబ్ ఇండికేట్స్ వాట్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇఫ్ సపోజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండికేట్స్ వాట్? 4 ఫింగర్స్ అనుకోండి, థంబ్ ఇండికేట్స్ వాట్? కరెంట్ హియర్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఇలా అప్లై చేయాలి. ఇఫ్ సపోజ్ 4 ఫింగర్స్ ఇండికేటర్ లెఫ్ట్ టు రైట్, దెన్ థంబ్ ఇండికేట్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. దట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్. ఎలా అప్లై చేయాలో తెలియాలి. ఇది అప్లై చేయకపోతే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ప్యూర్గా తెలియదు. అండ్ మోర్ ఓవర్ more important for competitive exam. This entire lesson will be more important for this competitive exam. So here చూడండి, ఈ 4 fingers from flowing indication will be right to left, right to left. Thumb indication will be left downwards, right? This is the identification. You have to remember this point. ఈ విధంగా థంబ్ రూల్ అనేది మీరు అప్లై చేయాలి, రైట్? దీని అప్లికేషన్ ఏంది, దీని అడ్వాంటేజ్ ఏందో ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు. జస్ట్ వెయిట్ అండ్ సీ అండ్ స్టే ట్యూన్. అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డాట్ కన్వెన్షన్. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డాట్ కన్వెన్షన్స్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాట్ కన్వెన్షన్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియదు. నార్మల్ ప్రొసీజర్లో ఫాలో అయిదాం. ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటో చూద్దాం. లెట్స్ సీ హియర్.
current flowing from here in this direction, right? Current flowing in this direction means left to right, right, or right to left. ఈ డైరెక్షనల్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. సో హియర్ రైట్ అనుకుందాం, ఇది లెఫ్ట్ అనుకుందాం, అంతే కదా. సో రైట్ నుంచి లెఫ్ట్, యారో ఇండికేషన్ చూడండి, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ అయితే ఇదే కదా. సో ఈ డైరెక్షన్, రైట్. థంబ్ ఇండికేషన్ వాట్ హియర్. సో ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది మనం 4 ఫింగర్స్ అనుకుంటే థంబ్ ఇండికేషన్ వాట్ ఫ్లక్స్ హియర్. సో ఆ ఫ్లక్స్ని నేను ఏమనుకుంటున్నా, ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన గ్రీన్ కలర్లో ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనేవి పోతుంది అనుకుందాం. సో గ్రీన్ కలర్లో నేను మెన్షన్ చేసిన ఫ్లక్స్ లైన్. సో అప్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే ఫ్లక్స్ విల్ బీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వచ్చేస్తుంది, దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ చూడండి, కరెంట్ అనేది ఇలా అప్లై చేయాలి. ఇలా అప్లై చేసినప్పుడు ఇది రైట్ అనుకున్నాం, ఇది లెఫ్ట్ అనుకున్నాం కదా, ఇది లెఫ్ట్, దీనికి ఇది రైట్, అంతే కదా. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫ్లో అవుతుంది, అంతే కదా. కరెంట్ అనేది లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫ్లో అవుతుంది, ఇదే డైరెక్షన్ కదా. ఇదే డైరెక్షన్ అన్నప్పుడు ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ విల్ బి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. చూడండి ఇక్కడ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఎల్లో కలర్తో ఇండికేట్ చేసినాయి ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్, రైట్, ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్. అండ్ బోత్ ఫ్లక్సెస్ ఆర్ యాడింగ్, అంటే బోత్ ఫ్లక్సెస్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఆన్ ది సేమ్ డైరెక్షన్. సో సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి మనం ఏం చేయవచ్చు, ఇప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది. డ్యూ టు దీనివల్ల ఒక ఈఎంఎఫ్, వన్ వల్ల దీనికి ఒక ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది, ఆర్ దీనివల్ల ఇంకో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. సో అనుకుందాం, సో ఇక్కడ 2 ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అయింది. సో బోత్ ఆర్ యాడింగ్, రైట్. బోత్ ఆర్ యాడింగ్ మీన్స్ వాట్, ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో మనం మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తామంటే, జస్ట్ వెయిట్, మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తాం, సో సేమ్ ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ ఎలా రాసామో అంతే అదే విధంగా రాసుకోవాలి. హియర్ సెల్ఫ్ కదా, సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కదా. సో di1 into dt and one more VMF also there, right? That is due to what, ప్లస్ సైన్ ఇవ్వాలి. అంటే ప్లస్ మీన్స్ వాట్, ఎయిడింగ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ ప్లస్ చేయాలి. లేదు సార్ ఆపోజింగ్లో ఉన్నాయి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయంటే అది మైనస్ రావాలి. సో హియర్ నేను ఏం అప్లై చేస్తున్నా, ఎయిడింగ్ కదా. ఎయిడింగ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి హియర్ వాట్ విల్ బికమ్ ప్లస్ ఎం, దట్ ఈస్ మ్యూచువల్. డ్యూ టు దేని వల్ల వస్తుంది, I2 I1 వల్లే వస్తుంది. ఇది ఇక్కడ ఇండ్యూస్ అయ్యే వోల్టేజ్, ఇది డ్యూ టు I1 దగ్గర, ఇది ఇక్కడ ఇండ్యూస్. దట్ ఈస్ ద టోటల్ వోల్టేజ్ ఇన్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఈ కోర్లో ఈ కోర్ మొత్తానికి ఇండ్యూస్ అయ్యే వోల్టేజ్ అనమాట ఇది. దిస్ ఈజ్ నౌన్ వాట్ సెల్ఫ్, దిస్ ఈజ్ నౌన్ వాట్ మ్యూచువల్. నేను చెప్పాను మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అనేది ఆల్వేస్ పాజిటివ్, బట్ మ్యూచువల్ వోల్టేజ్ విల్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. హియర్ అబ్జర్వ్ చేయండి, హియర్ పాజిటివ్ సైన్ విల్ కమ్. సో పాజిటివ్ వచ్చింది. వై పాజిటివ్ అంటే 2 ఫ్లక్స్ మనం థంబ్ రూల్ అప్లై చేసినప్పుడు 2 ఫ్లక్సెస్ అనేవి సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ వై పాజిటివ్. అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ చూడండి. హియర్ ఇక్కడ సేమ్ అగైన్ అదే కాన్సెప్ట్, రైట్ టు లెఫ్ట్, అంతే కదా. రైట్ టు లెఫ్ట్ పోతుంది అంటే దీని ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్. చూడండి ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి, సో డ్రౌన్ ఈ డైరెక్షన్. సో హియర్ ఇక్కడ చూడండి, హియర్ ఆల్సో, హియర్ రైట్, హియర్ లెఫ్ట్. సో రైట్ టు లెఫ్ట్, అగైన్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే లెట్ మీ చేంజ్ ద కలర్. రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే అగైన్ ఇది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే చూపిస్తుంది. డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే దిస్ ఈస్ రైట్, ఇదే విధంగా కదా. ఈ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ చూడండి, ఈ ఫ్లక్స్ బోత్ ఆర్ ఆపోజింగ్ ఆర్ ఎయిడింగ్, బోత్ ఆర్ ఆపోజింగ్, దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్. నేను అందుకే చెప్తున్నాను ఇది నోటేషన్స్ అనేది. సో బోత్ ఆర్ ఆపోజింగ్. సో దీనికి మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది, బోత్ ఆర్ ఆపోజింగ్ మీన్స్. సో ఫస్ట్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. సెల్ఫ్ అంటే L1 di1 into dt ప్లస్ ఆర్ మైనస్. హియర్ బోత్ ఆర్ ఆపోజింగ్ మీన్స్ ప్లస్ మైనస్. సో m di1 d2 ఆర్ di2 di12 అనుకుందాం. డ్యూ టు I12 వల్ల కాబట్టి I12 అనుకుందాం. ఇక్కడ కూడా I12 అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా? మైనస్ అంటే ఏంది, మైనస్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ప్లస్ ఎప్పుడు వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అనేవి నీడ్ నాట్ టు పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఇట్ ఆల్వేస్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అనేది పాజిటివ్, బట్ హియర్ మ్యూచువల్ వోల్టేజ్ అనేది పాజిటివ్ కావచ్చు, నెగిటివ్ కావచ్చు అని ఎస్టర్డే క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం మనం. సో హియర్ పాజిటివ్, నెగిటివ్ వచ్చింది, హియర్ నెగిటివ్ వచ్చింది. డ్యూ టు వాట్, ఎందుకు వచ్చింది నెగిటివ్, దట్ ఈస్ మీన్ బై నెగిటివ్ కప్లింగ్ అంటాం మనం. ఆ రీజన్స్ ఏందో తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదంతా కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ నేను ఎక్కడ డాట్ కన్వెన్షన్ నేను అప్లై చేయలేదు. ఒకవేళ నాకు పాజిటివ్ కప్లింగా నెగిటివ్ కప్లింగా అంటే నేను ఏం చేసిన, థంబ్ రూల్ అప్లై చేశాను, రైట్. థంబ్ రూల్ అప్లై చేసిన ఫ్లక్స్ ఎయిడింగ్ అపోజింగ్ అన్న కాన్సెప్ట్ అడుకొని చేసుకున్నాను. సో ఇదంతా లెంతీ ప్రాసెస్. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెట్ సర్క్యూట్ ఈస్ గివెన్ టు యూ, సో హౌ విల్ యూ ఫైండ్, రైట్? It is very lengthy process, right? But you have to say answer in within seconds, 10 to 5 seconds. But it's a very lengthy process. So that is the importance of dot conventions here. If you, with the help of a dot convention, you can say directly that is positive coupling or negative coupling, right? That is the importance of this topic. That's why I title as importance of
dot convention. Hope you understand right now clearly, right? Moving on to the next slide. Remember that importance. So and this point is remember and highlight చేసిన పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ 2 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్, మేజర్ ఈ 2 పాయింట్స్ అనేవి కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి డాట్ కన్వెన్షన్లో, రైట్? ఇఫ్ a current enters a dotted terminal of one coil, right, one coil, the reference polarity of a mutual voltage in the second coil is positive. అంటే ఇక్కడ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ది డయాగ్రామ్. ఎంటరింగ్ అనేది బోత్ పాయింట్స్కి ఎంటరింగ్ ఆర్ ఈదర్ లీవింగ్, సేమ్ పాయింట్స్ దగ్గర ఎంటర్ అయ్యి సేమ్ పాయింట్స్ దగ్గర లీవ్ అయితే దట్ ఈస్ ద పాజిటివ్. అక్కడ జనరేట్ అయిన మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అనేది పాజిటివ్. అంటే మనం ఇందాక పాజిటివ్ కప్లింగ్ నెగిటివ్ కప్లింగ్ ఎలా డిఫైన్ చేసామో ఇప్పుడు సింప్లీగా డయాగ్రామ్ చూస్తే పాజిటివ్ కప్లింగ్ నెగిటివ్ కప్లింగ్ అని చెప్పచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డాట్ కన్వెన్షన్ హియర్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నా, ఇఫ్ సపోజ్ బోత్ డాటెడ్, అంటే ఒక డాటెడ్ ఉంది, ఆ డాటెడ్ దగ్గర నుంచి కరెంట్ ఎంటర్ అయింది, సేమ్ డాటెడ్ దగ్గర నుంచి కరెంట్ ఎంటర్ అయింది అనుకో, టూ సైడ్ నుంచి, దట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ కప్లింగ్. ఇఫ్ సపోజ్ ఒక ఎంటరింగ్ అనేది పాజిటివ్ దగ్గర ఉండి లీవింగ్ అనేది నెగిటివ్ దగ్గరకు వచ్చింది అనుకో, దట్ ఈస్ ద నెగిటివ్ కప్లింగ్. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? ఈ డిఫరెన్స్ అనేది క్లియర్గా చూసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ టూ డయాగ్రామ్స్. హియర్ కరెంట్ ఎంటర్స్ ఇక్కడ, సో హియర్ సో పాజిటివ్. ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను, ఎంటర్స్ ద డాటెడ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ వన్ కాయిల్, ద రిఫరెన్స్ పొలారిటీ ఆఫ్ ది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇన్ ద సెకండ్ కాయిల్ ఈస్ పాజిటివ్. సో రిఫరెన్స్కి దీనికి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, రైట్? సో ఇక్కడ ఇండ్యూస్ అయిన ఈ వోల్టేజ్ అనేది ఎంత m d I12 to dt పాజిటివ్. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఎంటరింగ్ ఇన్ ది హియర్, లీవింగ్ హియర్, సో డిఫరెంట్ నోటేషన్, రైట్? ఈ కంప్లీట్లీ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా స్టేట్మెంట్కి, దీనికి క్లియర్గా డిఫరెన్స్ అవుతుంది కదా. సో లీవ్స్ ఇన్ ఏ డాట్, హియర్ లీవ్స్, ఇక్కడ లీవ్స్ ఇన్ ఏ డాట్, హియర్ ఎంటర్స్ ఇన్ ఏ డాట్, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. దట్స్ వై ఐ హైలైటెడ్ దోస్ పాయింట్స్. సో లీవ్స్, సో ఇక్కడ ఏ కప్లింగ్ రావాలి, నెగిటివ్ కప్లింగ్. సో మై నెగిటివ్ వోల్టేజ్ విల్ బి డెవలప్డ్ హియర్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డాట్ కన్వెన్షన్. వీ కెనాట్ అప్లై హియర్. ఇప్పుడు ఫర్దర్గా మనం రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ అప్లై చేసి ఫ్లక్స్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుందో అంత ప్రాసెసర్ మనకు అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ వితౌట్ ద రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ వీఆర్ అసైనింగ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డాట్ కన్వెన్షన్. దట్ ఈస్ ద టైటిల్ యాజ్ ఏ నేమ్డ్ యాజ్ ఏ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డాట్ కన్వెన్షన్, రైట్? మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్, series connected coils. Series connected coils, let me take two self inductance coils. I connected series. Series means what? One of the output is connected to the next stage of input, or cascade also, that is also known as cascade. So let me connect the one of the self inductance output connected to the next self inductance input. Here L1 L2 both are self inductance, L1 L2 both are self inductance. So I connected here, right? Due to current flowing, ఇందులో ఒక ఐ కరెంట్ అని ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి. ఈ ఐ కరెంట్ అని వల్ల ఈ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్, హియర్ ఐ రిప్రజెంటెడ్ హ్యాస్ మ్యూచువల్ పొలారిటీస్ చూసుకోవాలి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా. సో I1 అనుకున్నాం, ఇదే I1 ఇందులో కూడా ఫ్లో అవుతుంది. డ్యూ టు ఈ ఫ్లక్స్ లింకేజ్ అనేది దీనివల్ల కూడా లింక్ అయ్యి మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇందులో కూడా ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? దట్ ఈస్ అ మ్యూచువల్ ఇండక్టెడ్ ఈఎంఎఫ్. సిమిలర్లీ కరెంట్ అనేది ఇందులో ఈ బోత్ ఆర్ సిరీస్ మనం అంటే ఇందులో కూడా ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? దట్ ఈస్ అగైన్ రైట్. నేను ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా చూడండి. Here voltage will be, here total voltage will be V1, here V1 will be there, here plus V2 will be there. If we add V1 plus V2, that is the total voltage, right? చూడండి ఇక్కడ ఇది దీనికి ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఎలా రాసాను చూడండి, రైట్? హియర్ this is the self inductance, right? Self inductance, but mutual inductance ద్వారా mutual inductance of L2 వల్ల ఇందులో కరెంట్ అనేది, ఇందులో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది కదా. సిమిలర్లీ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇన్ L2లో కూడా ఇండక్ట్ అవుతుంది డ్యూ టు L1లో ఇండ్యూస్. L2లో L1 వల్ల వస్తుంది, L1లో L2 వల్ల వస్తుంది. ఆల్రెడీ క్లియర్గా మనం మొత్తం చూసుకున్నాం దీని గురించి. సో దిస్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్. సో di1 into dt. Here what is the voltage here? Similarly here what is also self inductance, L2 here L1 here, right? di2 by dt here. అండ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి, ఇది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ వోల్టేజ్, ఇది ఐ రిప్రజెంటెడ్ వోల్టేజ్, రైట్? మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ వోల్టేజ్ దీనివల్ల వచ్చింది, L2 వల్ల వచ్చింది, I2 వల్ల వచ్చింది, సెల్ఫ్ L2 I2 వల్ల వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ హియర్? M, ఓకే, M1 to M21 ఈక్వల్ టు M అని రాసుకున్నాం కదా, సింప్లీ నేను M అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. సో డ్యూ టు
దీనివల్ల వచ్చింది di2 ఇంటూ dt వల్ల వచ్చింది, అంతేనా? రైట్. ఇది దీనివల్ల వచ్చింది m di1 ఇంటూ dt. దట్స్ ఇట్. హియర్ total voltage V1 up to here. Here total voltage V2. So write down the equations for V1 and V2. Write down the equation for V1 and V2. V1 equal to m di2 to dt plus L1 di1 into dt. Similarly V2 equal to m di1 dt plus L2 di2 into dt. But here V equal to how much? V1 plus V2, right? V1 plus V2, right? So take as di1 to dt common. di1 dt common తీసుకుంటే L1 plus m వస్తుంది. లెట్స్ చెక్, మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. అండ్ టేక్ యాజ్ di2 dt కామన్ తీసుకుంటే హియర్ L2 plus m వస్తుంది. బట్ హియర్ సిరీస్ కనెక్షన్స్ మీన్స్ I1 equal to I2, right? So overall differentiation will be same. Means so I1 equal to I2 equal to I అనుకుందాం. సో L1 plus m plus L2 plus m into di by dt. This is the equivalent inductance. సో సిరీస్ యాడింగ్లో ఉన్నాయనుకోండి, సిరీస్ యాడింగ్లో ఉంటే దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్. హియర్ ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ హియర్ ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది? L equivalent equal to L1 plus L2 plus 2m. This is the formula for series adding circuits, right? Similarly కప్లింగ్ చూడండి, ఇక్కడ సిరీస్ యాడింగ్ అంటే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అని ప్లస్ వచ్చింది. హియర్ నేను ప్లస్ సైన్ తీసుకున్నా. ఎందుకు ప్లస్ సైన్ తీసుకున్నా అంటే వై? బికాస్ జస్ట్ నౌ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ. ఎంటరింగ్ ఈక్వల్ టు ఈ డాట్ కాడ కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది, సిమిలర్లీ ఈ డాట్ కాడ కూడా కరెంట్ ఎంటర్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ కప్లింగ్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సే, రైట్? Moving on to the next, here it is negative coupling. Why negative coupling? Means here current enters dot, but here in this coil current leaves a dot. So it is a negative coupling. Just sign notation అనేది చేంజ్ చేయాలి, రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. సో హియర్ ఏముంటుంది? L1 di1 ఇంటూ dt. ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ ప్లస్ మైనస్. సిమిలర్లీ L2 di2 ఇంటూ dt. మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ ఎంత? మైనస్. హియర్ మైనస్ వాట్? m di2 to dt. సో హియర్ మైనస్ m di1 into dt. సో ఓవరాల్ v ఈక్వల్ టు ఏం రావాలి? v1 plus v2. దిస్ ఈస్ ద v1, రైట్? దిస్ ఈస్ ద v2. సో యాడ్ దెమ్. సో ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ? సిమిలర్గా నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నా. L ఈక్వలెంట్ ఈక్వల్ టు వి యాడ్ సిమిలర్ వే, నేను సిరీస్కి దేనికి ఎలా చేస్తానో అదే విధంగా యాడ్ చేసుకుంటే L1 plus L2 plus 2m. సారీ, మైనస్ 2m హియర్ డ్యూ టు నెగిటివ్ కప్లింగ్. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. నెగిటివ్ కప్లింగ్ డ్యూ టు మైనస్ 2m అనేది వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా, అంటే ఈ ఫార్ములాస్ నుంచి క్వశ్చన్ అనేది డైరెక్ట్ ఫ్రేమ్ అవుతాయి. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ స్ట్రెచింగ్ హియర్, రైట్? సిమిలర్ వే అండ్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్ కూడా మనం ఏ విధంగా అయితే సిరీస్ సర్క్యూట్గా డెరైవ్ చేసామో అదే విధంగా డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐఎమ్ నాట్ డెరైవింగ్ హియర్ ఆల్సో, జస్ట్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, రిమెంబర్ దట్ ఫార్ములాస్, రైట్? ఫార్ములాస్ రాస్తున్నా డైరెక్ట్. ఆ ఫార్ములాస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో L ఈక్వలెంట్ ఈక్వల్ టు L1 into L2 minus m square by L1 plus L2 minus 2m. This is the formula for series adding. And similarly L equivalent equal to here L1 plus minus, that's it, ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు. సో హియర్ L1 L2 plus 2m, that's it. This is the formula for parallel magnetic circuits. సిరీస్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్కి ఏ విధంగా చేసామో దానికి కూడా ఇలా అదే విధంగా చేయాలి, రైట్? సిరీస్ ఎయిడింగ్ అంటే అపోజింగ్ అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అయితే ప్యారలల్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ తెచ్చి ఎయిడింగ్గా అపోజింగ్గా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎయిడింగ్గా అపోజింగ్గా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? జస్ట్ నౌ ఐ సెడ్, రైట్? పాజిటివ్ కప్లింగ్, నెగిటివ్ కప్లింగ్ అని ఎలా అయితే చూసామో, ఎలా అయితే ఐడెంటిఫై చేస్తారో అదే విధంగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, రైట్? దట్స్ ఇట్. అండ్ సమ్మరీ చేసుకుందాం, రైట్? రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్లో
If forefinger indicates magnetic field, thumb indicates what? Forefinger అనుకుందాం. Forefinger. Thumb indicates what? Current. That's it. If or vice versa. Current indicates forefinger means what? Forefinger అంటే thumb indicates magnetic field. ఆ డైరెక్షన్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ డాట్ కన్వెన్షన్ 2 పాయింట్స్ రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. 2 పాయింట్స్ ఏంటివి? డాట్ ఎంటరింగ్స్ అండ్ లీవింగ్ అనేది సేమ్ ఉన్నాయనుకో, ఎంటరింగ్స్ అండ్ లీవింగ్ అనేది సేమ్ ఉంటే దట్ ఈస్ అ సేమ్ మీన్స్ that is a positive coupling. If suppose opposite that is negative coupling, right? Series connected form, two formulas ఇక్కడ కూడా టూ ఫార్ములాస్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఎయిడింగ్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ 2m ఉంటుంది పాజిటివ్ కప్లింగ్. ఎయిడింగ్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటిది? L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2m ప్లస్ ఫర్ ఎయిడింగ్, రైట్? మైనస్ ఫర్ ఆపోజింగ్, రైట్? హియర్ కూడా ఇంకో ఫార్ములా ప్యారలల్ కనెక్టింగ్. L ఈక్వలెంట్ ఈక్వల్ టు L1 ప్లస్ L2 ఇంటూ హియర్ ఇంటూ మైనస్ m స్క్వేర్ బై L1 ఇంటూ L2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2m, సేమ్. ప్లస్ ఫర్ aiding, minus for opposing. These are points we are discussing in this session, right? This is the end of this session, and thank you.